भीतर दादाजी विराजे। अम्बालाला भीतर दादाजी विराजे। उन्हें जो पहचाने जो चाहे वो पाले। उन्हें जो पहचाने जो चाहे वह पाले। ज्ञान हमारी प्यास है केवल सबकी भूख है। ज्ञान हमारी प्यास है केवल सच्ची भूख है। कुर्बानी कुरान है आत्म रानी सूख है। कुर्बानी कुरान है आत्म रानी सुख है। हम सभी एक है सत्ता आजादी पाना है। हम सभी एक हैं सच आजादी पाना है। ना किसी से लेना है शांति से ही जीना है। ना किसी से लेना है शांति से ही जीना है। जब कल्याणी भाव है शुद्धात्मा न लक्ष्य है। जग कल्याणी भाव है शुद्धात्मा ही लक्ष्य है। मोक्षानंदम दे है सच्चिदानंद व्याप्त है। मोक्षानंदम ध्येय है सच्चिदानंद व्यक्त है। प्राणों से ही प्यारे हैं बोले बाले दादा है। प्राणों से भी प्यारे हैं भोले भाले दादा है। सारे जग से नाता है सीधे साधे दादा है। सारे जग से नाता है सीधे साधे दादा है। सपनों में हमें आते नींद से जगाते हैं। सपने हमें आते हैं नींद से हमें जगाते हैं। निर्मल सुख संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। चरणों में हमें झुककर वंदन मुक्त होते हैं। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं। अक्रम ज्ञानी विज्ञानी से मुक्ति सूत्र देते हैं। अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट सो तक का सोना है। शॉर्ट एंड स्वीट शॉर्ट टच का सोना है। दो अक्षर का नाम है डी दादा है। दो अक्षर का नाम है डी दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है। जीवन नैया चलती है दुनिया अपना फोटा है। जीवन नैया चलती है दुनिया अपना फूटा है। मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं। पूटारी कलयुग में बैरक चेक बुक लाए हैं। उतारी कलयुग में बैरल चेक लाए हैं। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे। हम हैं तुम्हारे नमस्कार हमारे। हम हैं तुम्हारे नमस्कार हमारे। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे। दादाजी हमारे।
हम हैं तुम्हारे नमस्कार हमारे हम हैं तुम्हारे नमस्कार हमारे दादाजी हमारे दादाजी हमारे नमस्कार हमारे नमस्कार हमारे दादाजी हमारे दादाजी हमारे नमस्कार हमारे नमस्कार हमारे। जय सच्चिदानंद। जय Very सच्चिदानंद। good. Shweta Didi. जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવું સ્યાદવાદ વાણી સ્યાદવાદ વર્તન और स्यादवाद मनन करवानी परम शक्ति आपो। Anuj. Anuj. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય એવી શાદવાદ વાણી શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। Okay. Vijay Didi. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ અપરાધ અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। Oral. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત માનો કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારે પણ ન કરાય ન કરાવાય કે કરતા કે પ્રત્યે અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। Or Shreya. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા તંતીની ભાષા ન બોલાય ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। કોઈ કઠોર ભાષા તંતીની ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો। Anuj. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેવદારી જીવાત્મા પ્રતિ સ્ત્રી પુરુષ કે નપુસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધી કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો ઈચ્છાઓ કે ચેષ્ટાઓ વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાય ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો। Vinay. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ રસમાં લંબન ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો। Vijay Didi. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ અપરાધ અવિનય ન કરાય ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। Anuj. હે દાદા ભગવાન Anuj. હે દાદા ભગવાન મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો। જય Jai Sachidanand. Okay. ममता मामी ये मंत्र बुलाए बालक को फॉलो करेंगे। नहीं सुना? ओके हाँ नहीं सुना दादा क्या बोल- ओके फिर मंत्र बुलाए अब सब फॉलो करेंगे। हाँ नमो वित्रागाय नमो નમો વિતરાગાય नमो अरिहंतानम नमो હરિહંતાણમ नमो सिद्धानम नमो સિદ્ધાનમ नमो वायतीयानम नमो હરિહંતાણમ
नमो वस्तायानं नमो वज्राय नमो लोहे सव्वसाहुनं नमो लोहे सवसानं ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्तारो सव्व पावक पनाशनो सर्वपापनाशनो मंगलानंच सव्वे सिंह मंगलानां परमं हवै मंगलम् परमं मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। चिनाय जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यापार में मॉरल प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति ज्योति मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संगत लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे आनंद आगे शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। दर्शना हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। here or not responding. आप ऐसी परम कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण Okay. टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसे आप मुझ पे परम कृपा करना। जय सच्चिदानंद। अनुज जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, ये हैं सच्चे, दिखते हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे। फिर भी हैं कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके दर्शना, आपको आता है प्रेयर? दादा सेपरेशन प्रेयर, हाँ, सेपरेशन प्रेयर। ओह सेपरेशन प्रेयर। ओके दर्शना, गुजराती या हिंदी? हिंदी आपको आता है? हाँ। ओके गुजराती बोलो। हे शुद्धात्मा भगवान, आप जुदा हैं, दर्शना जुदा है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, दर्शना रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, दर्शना टेम्परेरी है। जय सच्चिदानंद। चिनाय जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી ओके છે। ओके हे शुद्धात्मा दादा भगवान, ओके તમે रियल છો, મોનિકા રિલેટિવ છે। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે પરમાનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે। ओके हेल्थ हिंदी किसको आता है? चिनाय स्वस्थ शरीर हमें शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। हे दादा भगवान, मुझे इस संबंध में शक्ति आपो। प्रेयर હા જય સચ્ચિદાનંદ। સ્વસ્થ શરીર આપણને શારીરિક,
માનસિક, મનોવૈજ્ઞાનિક, બૌદ્ધિક, ભાવનાત્મક તેમજ આધ્યાત્મિક રીતે મજબૂત બનાવે છે. હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો. चिनाय जय सच्चिदानंद, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अज्ञान करने से उत्कृष्ट गुण देगा और अपने लक्ष्य को सफलता और सुख को प्राप्त करवाएगा. हे दादा भगवान, मुझे इस संबंध में शक्तियाँ. जय सच्चिदानंद. विधि दीदी હા, જય સચ્ચિદાનંદ. અભ્યાસમાં સખત મહેનત, પ્રામાણિકતા અને નૈતિકતા ઉત્તમ ગુણ આપશે. મારા લક્ષ્યો સફળતા અને સુખ પ્રાપ્ત કરાવશે. હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો. चिनाय जय सच्चिदानंद. नित्य और ईमानदारी से सभी संसाधन करने से मेरा मन मजबूत होगा. मेरा चित्त केंद्रित रहकर मेरे 3 लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम होगा. मेरी ऊर्जा बढ़ेगी, मेरा ज्ञान बढ़ेगा, मेरा व्यवहार सुधार होगा. दादा भगवान से आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके जगत कल्याण में निमित्त बनूंगी. हे दादा भगवान, मुझे इस संबंध में शक्तियाँ हो. विधि दीदी હા, જય સચ્ચિદાનંદ. દરરોજ અને નિષ્ઠાપૂર્વક બધા જ સત્સાધનો કરવાથી મારું મન મજબૂત થશે. મારું ચિત્ત એકાગ્ર થઈ મારા 3 ધ્યેયો સિદ્ધ કરાવશે. મારી શક્તિ વધારશે, મારું જ્ઞાન વધારશે, મારો વ્યવહાર સુધારશે. દાદા ભગવાનના આશીર્વાદ મેળવશે અને એમના જગત કલ્યાણમાં નિમિત્ત બનાવશે. હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો. ओके सब हो गया. ओके, तो व्रत विधि किसको आता है? ओके, ओनली वन टाइम बोलो. विधि दीदी હા, જય સચ્ચિદાનંદ. શ્રી સિમંદર સ્વામીને નમસ્કાર, નમસ્કાર, નમસ્કાર. વાત્સલ્ય મૂર્તિ દાદા ભગવાનને નમસ્કાર, નમસ્કાર, નમસ્કાર. પ્રાપ્ત મન, વચન, કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન હો, ન હો, ન હો. કેવળ શુદ્ધાત્મા અનુભવ સિવાય આ જગતની કોઈ પણ વિનાશી ચીજ મારે જોઈતી નથી. પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનની આજ્ઞામાં જ નિરંતર રહેવાની પરમ શક્તિ પ્રાપ્ત હો, પ્રાપ્ત હો, પ્રાપ્ત હો. જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનના વિતરાગ વિજ્ઞાનનું યથાર્થતાએ કરીને સંપૂર્ણ સર્વાંગપણે કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન અને કેવળ ચારિત્ર્યમાં પરિણમન હો, પરિણમન हो, परिणमन हो. जय सच्चिदानंद. वेरी गुड. केशवान जी आता है तब तक नमस्कार विधि एक करेगा, ऑल्टरनेट करेगा. ओके, चलेगा? देखता है कि अपना ब्रेन कैसे चलता है. ओके, 1 चिन्नाई, नंबर 2 विधि दीदी, नंबर 3 शिया. ओके, एक ही दफा बोलने का. Let us see कैसे चलता है. एक निकला. हाँ, ओके, चेन्नई स्टार्ट. निकला. चेन्नई एक निकला. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિદે ક્ષેત્રમાં વિચરતા તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર સ્વામીને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ क्या है? દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ વર્તમાન Yeah. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં વિચરતા ઓમ પરમેશ્વરી ભગવંતોને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. चिन्नाई. Okay, continue now. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિદે ક્ષેત્રમાં વિચરતા અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં વિચરતા
પંચ પરમેશ્વરી ભગવંતોને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર તથા અન્ય ક્ષેત્રોમાં વિહરમાન તીર્થંકર સાહેબોને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. વિતરાગ શાસન દેવ દેવીઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. નિષ્પક્ષપાતી શાસન દેવ દેવીઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. 24 તીર્થંકર ભગવંતોને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. વાત્સલ્ય મૂર્તિ દાદા ભગવાનને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. ભરત ક્ષેત્રે હાલ વિચરતા સર્વજ્ઞ શ્રી દાદા ભગવાનને નિશ્ચયથી અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. દાદા ભગવાનના ભાવિ તીર્થંકર સાહેબોને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. સર્વે કલ્યાણ મૂર્તિ સંકીર્તધારી મહાત્માઓને Yeah. Okay, good. Next. Shreya, bolo next. દાદા ભગવાનના સર્વે કલ્યાણ મુક્તિ સંકીર્તધારી મહાત્માઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. આખા બ્રહ્માંડના જીવ માત્રના રિયલ સ્વરૂપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. રિયલ સ્વરૂપે તત્વ સ્વરૂપ છે, જેથી આખા જગતને ભગવત સ્વરૂપે દર્શન કરું છું. स्वरूपी तत्व स्वरूपे इसलिए सारे जगत को तत्व स्वरूप से दर्शन करूं છું. રિયલ સ્વરૂપ એ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ છે, જેથી આખા જગતને શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે દર્શન કરું છું. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. એ શુદ્ધાત્મા તત્વ સ્વરૂપ નું શું થયું? તત્વ સ્વરૂપ મોનિકા દીદીએ બોલી લીધું પહેલા. देखो, see, interesting, huh? Actually, you to slow down and do it every day. Okay. Anyway, okay. शुद्धात्मा प्रतिभा किसको आता है? दर्शन आपको आता है? दर्शन बोलो. विराजमान छो. हे अंतर्यामी परमात्मा, अब हर एक जीव मात्र में विराजमान है और मुझ में भी विराजमान है. आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है. मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है. हे शुद्धात्मा भगवान, अज्ञानता के कारण मैंने जो जो दोष किए हो या हो रहे हो, उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करती हूँ. उनका हृदय पूर्वक खूब पश्चाताप करती हूँ. आपके प्रति क्षमा याचना करती हूँ. हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और फिर से ऐसे दोष कभी ना करूं. ऐसी परम कृपा करना. हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मुझ में भेद भाव मिट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो. हम आप में अभेद स्वरूप से तन्मय आकर है. जय सच्चिदानंद. Very good. Hey, जिया दीदी, welcome. जय आपको क्या सच्चिदानंद। 10th के एग्जाम खत्म हो गए? 10th में था ना? हाँ, कैसा रहा? बहुत अच्छा। ओह, क्या बहुत अच्छा. वेरी गुड. कितना परसेंटेज आएंगे? 90 अबोव आ जाएंगे। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड. तो बाद में क्या करने का है? साइंस विदाउट मैथ्स, बायो लेना है। साइंस विदाउट मैथ, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. हाँ, ओह, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, वेरी गुड. तो कितना दिन अभी तो रिजल्ट की राह देखने की होती है कि नहीं होती है? नहीं, अभी 31st को स्कूल खुल जाती है, 11th का पढ़ना स्टार्ट। नो स्टार्ट होते है. ओके ओके. तो रिजल्ट कब आता है आएंगे? रिजल्ट शायद जून में आएगा। ओह, ओके 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 ओके. तो वेरी गुड. तो आप एक ही वीक है घर पे? हाँ, ओके ओके. तो आप किधर पढ़ते हैं? नवोदय में। हाँ, नवोदय। नर्मदे. अच्छा, आप घर से कितना दूर है? 20 किलोमीटर।
Oh, just 20 किलो। उधर गर्ल्स हॉस्टल है? हाँ, वेरी गुड। ओके, अभी क्या करेंगे? केशव दादा नहीं आए हैं। ओके, तो चलो अपना आज पॉजिटिव नेगेटिव क्या था आज तीनों गोलों में से? ओ, कीर्तन भगी करने का है। ओके, विधि दीदी कीर्तन भक्ति करने का है। हाँ। ओके, आप स्टार्ट करो। चलो आपने। हाँ, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना आंख बंद सबको। असीम जय जयकार हो। आईज क्लोज। दादा का मुख देखो। असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओके, जय सच्चिदानंद। किशोर जी अनम्यूट कीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अच्छा लोग, आज स्टडीज में क्या पॉजिटिव नेगेटिव था? श्रेया? हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा स्टडीज में ये पॉजिटिव था कि मैंने आज मेरे मैथ्स के 2 चैप्टर कंप्लीट किए। और नेगेटिव ये था कि स्कूल के वक्त गुजराती जब चल रहा था तब मैं मेरे फ्रेंड से बात कर रही थी। मैथ में कॉन्फिडेंस आ गया? हाँ। 100 out of 100? ना। You have to get that confident, math. Sinai. आज मेरा स्टडीज में पॉजिटिव ये था कि मैंने आज न्यू टाइम टेबल बनाया और एक प्लान बनाया कि कैसे पढ़ाई करना है। और आज नेगेटिव ये था कि मैंने आज फोन 10 मिनट्स देखा था। क्यों? मेरा मन का, इसलिए मैंने कर दिया। जब माइंड नहीं होता तो असीम जयकार करने का था, मंत्र बोलने का। हाँ। तो मोर एनर्जी आएगा। छोटी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरा पॉजिटिव ये था कि आज मैंने मैथ्स एग्जाम अच्छा लिखा था। और नेगेटिव आज मस्ती बहुत किया। मस्ती बहुत किया? नहीं दादा। हाँ, किया था। और मेरा पॉजिटिव ये था कि मैंने पढ़ाई प्रॉपर्ली किया और नेगेटिव था कि पढ़ाई के वक्त डिस्ट्रैक्ट हो गई। दर्शना। जय सच्चिदानंद। मेरा पॉजिटिव ये था कि आज मेरे कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे गए थे और नेगेटिव ये था कि आज मैंने मैथ्स नहीं किया था।
क्यों, मैथ में आप एक्सपर्ट है इसलिए? नहीं। ओके। अव्यय आज क्या किया? आज एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट में कुछ किया? गुजराती आवड़े છે? શીખવાનું કરું કર્યું? અવ્યય गुजराती का नहीं, ड्राइंग किया था, ड्राइंग। तो गुजराती करो ने, अब सूरत में रहता है तो गुजराती आना आवड़વું જોઈએ ને? हाँ। है? ओके। दीदी दीदी आप कॉलेज था आज? हाँ, आज किधर कॉलेज रहा? आज कॉलेज में कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहा। पहले 2 लेक्चर कैंसिल हो गए थे, फिर मैंने सोचा अब घर पे ही चली जाती हूँ। उसमें नेगेटिव आ गया था, पर मैंने फिर लेक्चर्स अटेंड करने गई थी ब्रेक के बाद के, तो फिर मैंने अपना मन पॉजिटिव करके फिर सारी पढ़ाई की। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग की थी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की थी। ये दीदी आज क्या किया? खाली सारा दिन मामा का खाना खाया? हाँ हाँ। हाँ, वही वही। अभी सारा वीक मम्मा का खाना ही खाएंगे, मोटे होएगा बाद में जाके स्टडी करने का, राइट? हाँ, कुछ पढ़ा नहीं आज। Yeah, right, very good. केशव दादा, जिया दीदी का 10th में एग्जाम अच्छा गया है, हाँ तो अभी घर पे आई है तो मामा का खाना खाएगी हाँ एक हफ्ता के लिए। हाँ, बहुत अच्छा। वो वेकेशन मिलती है ना तो बहुत मजा आता है। ना वो हॉस्टल में रहती है ना, तो अच्छा, हाँ, फिर तो खास आना चाहिए। राइट राइट। ओके, आपने सुना केशव दादा, ये आज तो स्टडी का ही करेंगे। और हाँ। एक मिनट जल्दी, सुपर योगा किसने किया था? नहीं किया? किसने किया था? बयान नहीं किया था, मोनिका ने, करिश्मा नहीं किया था, दर्शना नहीं किया था, ने नहीं किया था। क्या, क्यों नहीं किया था? छोटी इतना बहुत मस्ती करते थे, मस्ती में हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, वो करो। ओके केशव दादा। हाँ दादा, तो ये अपना सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। अभी स्टडी में सब प्रोग्रेस कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मन की बात को मन का जो बात के हिसाब से चलते हैं, मन के हिसाब से चलते हैं तो उसमें हमेशा खोटी मिलती है। और अगर मन को मजबूत करें और मन को समझने की कोशिश करें, मन बहुत अच्छी चीज है। ऐसा हम नॉर्मली सब बोलते हैं कि मन ऐसा करता है, मन ऐसा करता है। मन तो हर घड़ी हर पल सावचेत करता है, रेडार की तरह काम करता है। तो वो मन क्या है कि मन आपको बोलता है कि चलो आज 2 लेक्चर नहीं है तो चलो घर चले जाते हैं, फिर घर जाके सो जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, ये करेंगे, अच्छा है चलो आज टीचर नहीं आया। मन तो ऐसा बताएगा, पर उस समय मन के सामने जो हमारा पुरुषार्थ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब उसके अगेंस्ट में जाके फिर बोलते कि अभी तुमने ऐसा सोचा ना, अभी बैठो इधर ही, भले प्रोफेसर नहीं आया है, अभी इधर ही बैठ के पढ़ते हैं, और इतनी शांति से पढ़ने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। आज भले सब लोग क्लास में से घूमने चले जाते, जैसे हम उस जमाने में लेक्चर नहीं आता था तो हम क्या करते थे, कैंटीन में चले जाते थे, कहीं भी गप छप करते थे, क्योंकि ज्ञान था नहीं। पर आप सब लोग कितने लकी है कि सबको ये समझ मिल गई, ज्ञान मिल गया। तो हमारे टाइम में हम जब कॉलेज जाते तो हमारे को तो कुछ अभी पहचान ही नहीं थी, समझ ही नहीं थी, क्योंकि दादा नहीं मिले थे। पर उसके बाद अगर जब हमको ये समझ मिल जाती है तो फिर हम कितना पूरी वर्ल्ड के अगेंस्ट में जाके हम अपने लिए पॉजिटिव हो जाते हैं। पूरी वर्ल्ड अपने मन के हिसाब से चलती है, पर दादा के महात्मा है वो मन के हिसाब से नहीं चलते हैं, वो मन को स्टडी करते हैं, और मन जो बोलता है उसके अगेंस्ट जाके पुरुषार्थ करके उसमें से बाहर निकलते हैं। और वो जब पुरुषार्थ करके बाहर निकलते हैं तब उनमें के अंदर जबरदस्त शक्ति प्रकट होती है, क्योंकि जो मन के हिसाब से चलता है तो उसका सर्वस्व चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। पर मन के हिसाब से जो नहीं चलता है, उसके अगेंस्ट जाता है, तो उसका खुद की शक्ति प्रकट होती है, और ऐसी शक्ति प्रकट होती है जो मल्टीप्लाई होती है।
ऐड नहीं होती है, मल्टीप्लाई। 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 16 मल्टीप्लाई बाय 16, इतने टाइम्स वो शक्ति प्रकट होती है। तो हमको ये दादा की समझ मिली है, तो हम सब लोग बहुत कितने पुण्यशाली है कि हमको दादा की ये समझ मिली कि मन के हिसाब से नहीं चलने का। मन तो बोलेगा अभी चलो ना, अभी बहुत स्टडी किया, अभी थोड़ी देर टीवी देखते हैं, अभी थोड़ा ये करते हैं, पर ऐसा करने से हम उनके साथ स्लिप हो जाते हैं। पर अगर हम उसी समय, दैट इज अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट, वहां पर खाली बात करनी होती है कि खाली इतना सिर्फ आप बोलेंगे कि भाई चलो अभी आपने तो बोला कि चलो टीवी देख लेते हैं, तो इससे तो क्या फ्री टाइम मिला तो थोड़ा दादा की भक्ति करे, हंसी जय जयकारो बोले, दादा की बुक्स पढ़े। हमको कितना नॉलेज जानने का बाकी है, आप बिलीव नहीं करोगे। हम जितनी बार भी आपतावाणी पढ़ते हैं ना, तो एवरी टाइम नए नए सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो हमारी पूरी जिंदगी अगर हमारी चली जाए ना दादा के विज्ञान को पढ़ने में, तो भी कम पड़ जाए, इतनी बड़ी साइंस है। तो मन को बोलने का कि अगर तुम्हारे को 10 मिनट मिला है, आधा घंटा मिला है, तो इसी मोमेंट्स के अंदर थोड़ा हम पढ़ लेते हैं दादा को, दादा ने क्या बोला है। अगर फ्री स्पेस और टाइम मिले तो हम पूरे दिन के अंदर क्या क्या गलती की उसका प्रतिक्रमण करो। उसके लिए अगर वो गलतियां नहीं जाती है, बार बार नेगेटिव हो जाता है, तो उसके लिए सामायिक करो। कितनी सारी चीजें दी है दादा ने इन चीजों में से बाहर निकलने के लिए। आपकी तैयारी चाहिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए कि मुझे इसमें से बाहर निकलना है। बाकी दादा की साइंस बहुत हेल्पफुल है, दादा का विज्ञान बहुत हेल्पफुल है। ये अक्रम विज्ञान ही ऐसा है कि जो आपको अपने आप से मुलाकात करवाता है, अपने आप को इंट्रोडक्शन करवाता है, जो कितने भव से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर सके कि मैं कौन हूं। ये दादा का एक ही अक्रम विज्ञान है जिसमें हमको अपने आप की पहचान मिलती है। तो ऐसी साइंस आपको मिली है, तो आप फिर मन के हिसाब से कैसे चले जाते हो? ये तो दादा ने बोला ना, जो मन का कया करे उसका सर्वस्व चला जाए। सर्वस्व यानी सब कुछ, कुछ भी बाकी नहीं रहे। इतना दादा ने अलर्ट किया है। तो जब भी मन आपको परेशान करे या मन के हिसाब से आप चलना हो, तो ऑन द स्पॉट यू टर्न मार के अपने सही मार्ग पे चले आने का, अपने करेक्ट मार्ग पे चले आने का। और ऐसा करने से आपकी बहुत शक्ति बढ़ेगी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप हर एक संयोग में अपने आप से लड़ सकेंगे, फाइल नंबर 1 से उसके अगेंस्ट में जाके अपना काम करवा सकेंगे। नहीं तो क्या होगा, आप अपने मन के साथ आप स्लिप हो जाएंगे, और आप स्लिप हो गए तो आपकी पूरी शक्ति खलास हो जाएगी, फिर आप कुछ कर नहीं सकोगे, आपका पुरुषार्थ खलास हो जाएगा, सब खलास हो जाएगा। ख्याल आया सबको? हाँ। तो अभी उसके ऊपर पुरुषार्थ करो भाई। जब भी मन बोले ना अभी टीवी देखनी है, तो बोला इससे क्या फायदा होएगा, मन से बात करना सीखो, इससे क्या फायदा होएगा। पर इसी जगह पे हम अगर दादा का काम करेंगे तो हमको क्या फायदा होएगा। दादा क्या बोलते थे, हर घड़ी हर पल जब भी कुछ करने को होता है ना, तो उसका प्लस माइनस करो। प्लस माइनस मतलब क्या, इससे क्या फायदा होएगा, इससे क्या नुकसान होएगा, उसको विचारशील आदमी बोला जाता है। जो ऑन द स्पॉट जिस समय भी कोई क्वेश्चन हो, मन में कोई भाव खड़ा हो, मन का कोई क्वेश्चन खड़ा हो जाए, तो उसमें से प्लस माइनस करने को आना चाहिए, उसको विचारशील आदमी बोलते हैं। तो हम दादा को जो भी महात्मा मिले, जो भी मिले, वो सब विचारशील हैं। तो विचारशील लोग ऑन द स्पॉट पृथक्करण करते हैं कि इससे क्या फायदा होएगा, इससे क्या नुकसान होएगा, इससे क्या फायदा होएगा, क्या नुकसान होएगा। ऐसा जब आप पृथक्करण करोगे तो आपको ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन मिलेगा, फिर मन से लड़ने की भी जरूरत नहीं है। मन तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मन तो एकदम रेडार की तरह काम करता है। ये मोनिका तो देखा कि हम थोड़ा मोबाइल देख ले, वो कैसे आइडिया आता है? हाँ, वो क्या होता है कि एक बार क्या है, मन के हिसाब से चलते हैं ना, तो दादा एक बहुत अच्छा शब्द बोलते हैं कि मन लपटू पड़ी जाए। अभी एक बार आप मन के हिसाब से चले तो धीरे धीरे मन क्या लपटू पड़ जाएगा, मतलब उसका फिर वो कंट्रोल में नहीं आएगा, फिर समझ भी नहीं आएगा, और सब और प्लस होता जाएगा। तो जिस समय वो शुरू होता है ना मन के हिसाब से चलने का, उसी समय उसको सावचेत करो, नहीं तो फिर धीरे धीरे लपटू पड़ी जाए। यानी फिर तो कुछ आपको ऑल द टाइम क्या करेगा,
वो बुद्धि आ जाएगी, फिर आप अपने आप को प्रोटेक्शन करेगी। इतना तो पढ़ा था, इतना तो मैंने सब किया है, सब तो मैं अच्छा करती हूँ, तो मैं क्या 10 मिनट मोबाइल नहीं देख सकती हूँ? ऐसा हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, लपटू पड़ेगी। फिर वो मन के हिसाब से चलना शुरू हो जाता है। अगर अगर जैसे वो दादा ने एक बार आपते पुत्र को नहीं बोला, तो हम सब आपते पुत्र अलर्ट हो गए। कैसे अलर्ट हो गए? वो दादा भगवान ने महेश आनंद को पूछा कि आज तुम सत्संग में आए क्यों नहीं? तो बोला वैसे रोज आता है। रोज जॉब छोड़ने के बाद वो दादा के पास जाता था। फिर दादा, फिर चाहे अहमदाबाद हो, चाहे आनंद हो, के नडियाद हो, के बॉम्बे हो, रोज जॉब पूरा हो जाए, सब आपके पुत्र दौड़ते थे दादा के पास। तो एक दिन जैसे इनको ऐसा हुआ ना कि आज चलो मैं मोबाइल देख लेती हूँ, टीवी 10 मिनट के लिए। तो दादा ने पूछा महेश आनंद से, भाई क्यों आज आए नहीं? तो बोला दादा आज मेरे मन ने बोला कि रोज तो जाता हूँ, आज थोड़ा ऐसा लगा आज नहीं जाता हूँ। क्या बोला? मैं रोज दादा को कहाँ मिलने जाता हूँ, पर मन ने ऐसा बोला कि आज चलो नहीं जाता हूँ। तो ऐसा जब वो मन को बोला तो नहीं जाता हूँ, इसलिए इतना बड़ा नुकसान हो गया। ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि अगर मेरा संपर्क नहीं हुआ हो, दर्शन नहीं हुआ हो तो बात और है, पर ज्ञानी पुरुष को मिलने के बाद तो एक सेकंड भी उनको छोड़ने जैसा नहीं है। पर हम ऐसा मन के हिसाब से बोल दिया कि आज नहीं जाते। तो दादा ने क्या बोला, जिस दिन मन ऐसा बोले न कि आज हम नहीं जाते, उस दिन तो खास जाने का। क्या बोला? जिस दिन खास जाने का। मोनिका आप साथ में क्यों रखते हैं फोन स्टडी के लिए? साथ हाँ? में नहीं, वो पद रेडी कर रही थी इसमें उस समय देख लिया। फोन में स्टडी कर रही थी? नहीं पद 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 बोला पद पद। कविराज का। कविज का, हाँ वो अच्छा, रेडी आपका फ्री टाइम था। हाँ, तो वो लट्टू हो गया मन के, थोड़ा देख लूंगा। हाँ, तो ख्याल आ गया सब मन की कितना फायदा हुआ केशव आनंद जी? हाँ, मन की परिभाषा। मोनिका कितना फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ उससे। वो देखता है वेस्ट ऑफ टाइम, कभी सोचता है ना, क्योंकि अभी तो एग्जाम टाइम है ना। हाँ ऐसा बातचीत करने का मन के साथ, तो वो बहुत सीधा है, एकदम ऑन द स्पॉट कंट्रोल में आ जाएगा। पर अगर हम उस समय बात नहीं करेंगे और उसमें इन्वॉल्व होके डिसॉल्व हो जाएंगे, तो फिर पता भी नहीं चलेगा कि हु इज राइट हु इज रॉन्ग। अभी हम ऑन स्पॉट क्वेश्चन करोगे, इससे क्या लाभ मिलेगा? जब ऐसा मन बोले कि चलो अभी ऐसा करते, अभी टीवी देखते, चलो अभी ये छोड़ देते, अभी नहीं पढ़ते, तो जब वो मन ऐसा बोलता है, उस समय उसका प्लस माइनस पूछने का, इससे आपको क्या लाभ होगा? एक जिया जी, आप हॉस्टल में क्या पढ़ने का स्ट्रिक होता है टाइमिंग्स? हाँ, क्या करते हैं मतलब हॉस्टल में? क्या हॉस्टल में किसी को डिस्टर्ब होता है तो फिर आवाज बंद कर देनी होती है और पढ़ाई करनी होती है, वरना सीनियर दीदी बोलती है। तो अभी सबको घर पे सीनियर दीदी भेजना पड़ेगा। केशव दादी, हम धंधा शुरू करेंगे सबके घर पे, सीनियर दीदी भेज के पैसा कमाएंगे हम। सबको अलग करनेगा। चलेगा? करिश्मा, फीस भी अच्छी मिलेगी लगता है। हाँ, फीस भी अच्छा। करिश्मा, आप पापा को पूछना, कल जवाब देना कि कितना पैसा देगा हमको सीनियर दीदी आपको घर भेजने के लिए। ओके, 1 घंटा का कितना पैसा देगा आपको वॉच करने के लिए? है करिश्मा? वो महात्मा करिश्मा है अभी तो। ओके, पूछेंगे पापा को। हाँ। ओके, बताना हमको। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अभी हम पद सुनेंगे हम। आज मोनिका दीदी का है।
और पद में से लट्टू हो गई तो देखता है कैसे पद प्रैक्टिस किया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओ एक विधि दीदी हाँ, पद निकालना पड़ेगा। कौन सा पद है? आपको क्यों मालूम नहीं है? मैंने मैसेज किया अभी, मैं भूल गई थी पूछना। तो बोलो कौन सा पद है? हाँ, जय सच्चिदानंद। यमुना जलमा के सरगोली स्नान करावो शामरिया। यमुना जलमा के सरगोली स्नान करावो शामरिया। हलवियाती अंखो छोड़ी लाड लड़ावो शामरिया। हलवे आती अंखो छोड़ी लाड लड़ावो शामरिया। अंको नोची आपो वस्त्रो पीड़ा पीतांबर प्यार माँ। तिल सुगंधी ना की आप वाकड़िया तुझ बाड़ माँ। यमुना जलमा की सरगोली स्नान करावो शामरिया। कुमकुम केरो तिलक सजाओ त्रिकमता वाल माँ। हलबेलिया अंको मांझ आजन मारा वाल माँ। यमुना जलमा की सरगोल स्नान करावो शामरिया। हसती गावो वाटे गाटे नाची उठो ताल माँ। नजर न लागी श्याम सुदरनी टपकू कर जो गाल माँ। हलवी हाथी अंखो चूड़ी लाड लड़ाऊ शामरिया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पद आपने क्यों निकाला ऐसा? हाँ, जो करिश्मा ने बोला था इसलिए। ओह क्या बात है, करिश्मा का बोला था। ओके, तो आपको मालूम है यमुना का मीनिंग मालूम है? हाँ, वो एक नदी है। एक नदी है? नहीं, बहुत है? नदी और है। और और सामरिया कौन है? सामरिया पता नहीं। यमुना में स्नान कौन करते थे? कौन सा सामरिया करते थे? भगवान। नहीं मालूम? नहीं। केशव दादा वो चामरिया अपना कृष्ण भगवान की पूरी वर्णन किया है इसमें कि कैसे यमुना में वो स्नान करते थे, कैसे वो लाड़ प्यार से वो खेलते, किस तरह से वो उनकी पूरी महिमा थी, किस तरह से वो प्रेम स्वरूप बनते थे, किस तरह से गोपियां उनके पीछे दौड़ती थी, कितना उनका प्रिय प्रेम था। तो वो हर घड़ी उनके लिए शामरिया मतलब अपने कृष्ण भगवान को पुकारती थी। तो उनके उनका हाव भाव, उनका प्रेम, उनके पीछे जो कृष्ण भगवान का जो अंदर का प्रेम स्वरूप थे, वो सबको ऐसा प्रेम स्वरूप थे कि सबको वो मुग्ध कर देते थे। तो ऐसे कृष्ण भगवान की वो कविराज ने महिमा गाई है, और किस तरह से वो नाचते थे, किस तरह से खेलते थे, किस तरह से वो अपने मैया को परेशान करते थे। तो ये शामर भगवान की, कृष्ण भगवान की पूरी महिमा इस पद में गाई है। ख्याल आया? हाँ। बढ़िया ना, तो ये तो बहुत बढ़िया पद है। ओके, हाँ। विधि दीदी आपको कुछ इसमें जानने का है? नहीं, सब आता है? मतलब ये कृष्णा भगवान का उनके गुणगान गाते हैं और उनको कैसे उनका श्रृंगार करते हैं उसके बारे में
ये त्रिकम question- तारा भालमा मतलब क्या છે? કુમકુમ કેરું તિલક સજાવું ત્રિકમ તારા ભાલમાં. यशवंत जी त्रिकम तारा भाल माँ એટલે त्रिकरण भगवान जो थे कैसे उनको तिलक करते थे, कैसे उसको सजाते थे और उनके ताल में नाचते रहते थे। उनके जैसे ताल बजता था, जैसे मुरली बजाते थे ना, तो उसकी मुरली के ताल में उनके उसमें भाव में आ जाते थे। अलबेली आंखों में आंजू अंजन मारा वाल माँ, उनके प्यार में, उनकी आंखों में जो अंजन था, उनकी आंखों में जो प्रेम था, वो कृष्ण भगवान को गोपियां जिस तरह से देखती है, पूजती है, उनके साथ रहती है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। ओके બીજું કઈ પૂછવું છે? हस्ती जाऊं वाटे घाटे नाची उठू ताल में, जैसे वो ताल में करे तो नाच उठते थे। हाँ और श्याम सुंदर को कहीं नजर न लगे तो उनको टपकू मार देते थे, जैसे नहीं काला तिलक मारते हैं, हाँ ऐसे गोपियों ने वर्णन किया है पूरा। मोर मुकुट माथे पहराऊं मुरली आपू हाथ में, वो जब तक मुरली नहीं बजाते थे तो उनको चैन नहीं आता था, तो जैसे ही वो हाथ में आके बार बार उनको मुरली देते थे कृष्ण के आप बजाओ। और कृष्ण कृपाणु निरखी शोभा वारी जाओ तारा वाल माँ, मतलब उसके ऊपर कुर्बान हो जाते थे, इतना उनका प्रेम स्वरूप था। जैसे हम दादा भगवान को देखते थे ना, तो हमको भी ऐसा ही होता था कि हम दादा के प्यार में मतलब ऐसे हो जाते थे कि भाई उनके ऊपर कुर्बान हो जाए, दादा जो बोले ऐसा करने को तैयार होते थे। और जैसे दादा हंसते थे तो हम सबको, हमारे सबके चेहरे पे मुक्त हास्य आ जाता था। ऐसे ये कृष्ण भगवान की पूरी महिमा है कि कैसे कृष्ण भगवान जिनको पूरा ज्ञान प्रकट हो जाता है ना, तो उनकी जो पूरा अस्तित्व है ऐसा जबरदस्त खिल जाता है कि उनको देखने को ही मन रहे, भाई उनकी आंखों में से कोई उज्जवल ही नहीं हो सके। ऐसे कृष्ण भगवान की पूरी महिमा गाई है, वैसे ही हमारे लिए दादा भगवान कृष्ण भगवान का स्वरूप होके हुए थे। तभी हमको भी ऐसा ही लगता था कि दादा से एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं हो, बस देखते ही रहे दादा को, दादा किस तरह से हंसते, किस तरह से बात करते, हर घड़ी यही। और सुबह जाते थे तो रात को 11-12 बजे तक हमको याद भी नहीं रहता था कि हमको कहाँ जाना है, हमने खाना खाया है नहीं खाया। जैसे गोपियां बताते हैं ना, तो कृष्ण भगवान को गोपियां देखते सब भूल जाती थी, उनको घर जाना है वो भी भूल जाती थी। तो ये जैसे उन्होंने महिमा लिखी है, वैसे ही हमारे दादा भगवान कृष्ण स्वरूप, जो कृष्ण के पुजारी थे, वो ऐसे ही दादा भगवान को कृष्ण का स्वरूप देखते थे, वो उनके ऊपर ऐसे मुग्ध हो जाते थे कि वहां से हिलने को मन नहीं होता था। ऐसा वर्णन किया है कृष्ण भगवान ने। हाँ तो क्वेश्चन है વિધિ નાચી ઉઠું તાલમાં, તમારે કયું થાય છે કોઈ વાર તાલમાં? આપણે ગુજરાતીમાં વાતો કરી, આપણે કોઈ તાલમાં નાચ્યું? કયા તાલમાં તમે નાચ્યું હતું? એટલે જયારે કીર્તન ભક્તિમાં જઈએ ત્યારે એવું થાય, એટલે જયારે બહુ કીર્તન ભક્તિ સરસ જામી હોય ને ગરબા કરવાનું થાય ત્યારે આમ થાય કે લાઈક એક તાન ચડે એવું કે ને. એટલે હું નાની હતી ને ત્યારે જે દાદા ને બધા હોય ને મંજીરા લઈને આગળ એવું મતલબ ગરબા જેવું કરે, તો હું મમ્મીને પૂછું, મેં કીધું મમ્મી આમ દાદાને કેમ આવું કરે છે? તો કે તને ખબર પડશે તું મોટી થઈશ ને એટલે કે એ લોકોને કીર્તન ભક્તિ જેમ તમે સોંગ સાંભળો છો ત્યારે તમે કેવા ડાન્સ કરો છો, એવી રીતે કીર્તન ભક્તિ સાંભળે ને એટલે આમ ગરબા કરવાનું મન થાય, અને હવે અત્યારે સમજાય છે. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ યાર, કરેક્ટ. બીજું કઈ તમારે પૂછવું કેવું છે? આજે તો કોઈ ક્વેશ્ચન નથી, તો આજનો કેવો દિવસ રહ્યો? પોઝિટિવ નેગેટિવ વાત કરો તમે. કોલેજ કેવું રહ્યું? એક મિનિટ. આજે હું રાત્રે નક્કી કરીને સુઈ ગઈ હતી ને સવારમાં પણ દાદા સાથે શક્તિ માંગી હતી કે બધાનામાં મને શુદ્ધાત્માના દર્શન થાય. તો આજે મારો એક્સપિરિયન્સ બહુ સારો રહ્યો. અને એક વખત દીપક દાદાએ બી કીધેલું કે નાનામાં એટલે કોઈની સાથે આપણો આઈ કોન્ટેક્ટ પણ થાય ને તો ત્યાં પણ આપણો હિસાબ છે,
એટલે એ મને બધે દેખાયું કે જ્યાં બસમાં કે કોલેજમાં જેમની સાથે મારો લાઈક બોલવાનું થયું એમનામાં શુદ્ધાત્મા દેખાયા અને એવું લાગ્યું કે આ વ્યક્તિ સાથે મારો હિસાબ છે. ઈશુદાદા તો આ ફાયદામાં નીકળી ગયા વિધિ દીદી આજે. બહુ સારું. આ બહુ સારી ડેવલપમેન્ટ કહેવાય કે આમ ખબર પડી જાય કે ભાઈ ક્યાં હિસાબ છે અને કઈ જગ્યાએ આપણે સાવચેત રહેવાનું છે, કઈ જગ્યાએ આપણે અલર્ટ રહેવાનું છે. કોઈ પણ જગ્યાએ આઈ કેચઅપ થાય તો ત્યાં આપણે બહુ જાગૃતિ રાખવી પડે અને આપણે એવી જાગૃતિ કે શુદ્ધાત્મા દેખાયા એટલે આપણે છૂટ્યા, શુદ્ધાત્મા નહીં દેખાયા તો આપણે અટકી ગયા. એટલે દાદા કહેતા હતા કે જે જગ્યાએ શુદ્ધાત્મા દેખાય છે એટલે તમે મુક્ત થઈ ગયા, પણ જે જગ્યાએ શુદ્ધાત્મા નહીં દેખાયા તો ગમે ત્યારે બી લપસી પડાશે, ગમે ત્યારે બી લપસી પડાશે. એટલે આપણે આ દાદાની સાયન્સ છે એટલે આપણે પ્રોટેક્શન મળી શકે, દાદાની આજ્ઞા છે એટલે પ્રોટેક્શન મળી શકે, દાદાની સમજણ છે એટલે પ્રોટેક્શન મળી શકે. જો એ આપણા હાથમાંથી નીકળી જાય તો દાદા કે ડગલે ને પગલે સ્લીપરી કાર છે. બહાર નીકળ્યા એટલે પછી સમજી જવાનું કે બહુ અલર્ટ થયું, બધા હથિયારો બધા ચારે બાજુથી તલવારો દાદા કે બધી બહાર કાઢીને પછી બહાર નીકળવાનું. જો એ અલર્ટનેસ નહીં રાખીએ ને તો ક્યારે તમારા પર વાર થઈ જાય ખબર જ ના પડે. પાસે તલવાર હાથમાં હોય તો કોઈ બી સામે આવે તો ધડ કરીને કાપી કાઢીએ. એટલે આવી રીતે હથિયારો તૈયાર રાખવાના થતા, કારણ કે જો આવું હથિયારો બહાર તૈયાર ના રાખીએ તો બહાર તો બહુ સ્લીપરી છે. દાદા કે બહાર તમે નીકળ્યા નથી તો બધું સ્લીપરી કાર છે, ક્યારે પડી જાય ખબર નહીં. એટલે બહુ અલર્ટ રહેવા જેવું છે. એટલે બહાર નીકળીએ ને તો બધા પ્રોટેક્શન કરીને નીકળવાનું અને શુદ્ધાત્માનું તો લક્ષ ચૂકવાનું જ નહીં. બહાર નીકળ્યા કે તરત જ એક જીવાત્મામાં શુદ્ધાત્માની જોવાની દ્રષ્ટિ રાખવાની. એટલે બધામાં તો નતા દેખાયા પણ મને જેમના માટે એવું થયું કે આ ભાઈ કેટલા જાડા છે, આ ભાઈ કેવા છે, આમ છે તેમ છે. એટલે પછી મેં કીધું ના, એમનામાં ભલે એમનું પેકિંગ એવું છે પણ એમનામાં શુદ્ધાત્મા તો છે ને, એટલે એમનામાં જ દેખાયા. બાકી જે બીજા હતા એમનામાં નથી દેખાયા, એકમાં નથી દેખાયા. જેમનામાં લાઈક મેં કઈ જોયું ને કે આવા છે, આમ છે તેમ છે, એટલે મને દેખાય એમનામાં. પણ પ્રેક્ટિસ પહેલી રાખવાની કે કોઈ બી બાકી રહી ના જાય. જેવી રીતે રાગ અને દ્વેષ હોય છે ને તો સારા હોય તો એકદમ ત્યાં દેખાય, અથવા તો ત્યાં બહુ કડવા હોય તો દેખાય જ નહીં કે ત્યાં તો મોડું જ બદલી કાઢે. એવું નહીં, આપણે શુદ્ધાત્મા કોઈ બી જગ્યાએ ચૂકાય નહીં, એનું નામ જાગૃતિ કહેવાય. બરાબર. એનું નામ આપણે કરેક્ટ દ્રષ્ટિ મળી. શા માટે કે કોઈ જગ્યાએ એવું કહેલું છે કે એકમાં જોવાનું અને બીજામાં નહીં જોવાનું? ના, એવું નથી કહ્યું. એવું બી નથી કે એકમાં શુદ્ધાત્મા છે બીજામાં નથી, એવું બી નથી. એટલે દરેક જીવાત્માની અંદર શુદ્ધાત્મા ભગવાન છે એટલે દરેકના દર્શન કરવાના, કોઈ બી ચૂકાઈ ના જાય. બરાબર. દાદા એક વખત એવો સરસ દાખલો બી આપેલો કે ભાઈ ઘણી વખતે શું થાય, બસમાં બેઠા હોય તો બધામાં એક વખત શુદ્ધાત્મા જોઈ લીધું તો પછી કે હવે બધામાં જોઈ લીધા તો પછી થાકી જાય, હજુ તો 1 કલાક બાકી છે. આપણે વડોદરાથી નીકળતા હતા તો અમદાવાદ પહોંચતા 2 કલાક લાગે. હવે 2 કલાકમાં અંદર બસમાં જે 20-25 જણા બેઠા હોય તો એમાં તો ફટફટ શુદ્ધાત્મા જોઈ લીધા. તો પછી દાદા કે પછી શું કરવાનું? દાદા કે ફરીથી શુદ્ધાત્મા જોવાનું, ફરી ફેરો મારી આવવાનું, ફરી ફેરો મારી આવવાનું. શા માટે? કારણ કે આપણી પ્રેક્ટિસ થયેલી નથી કેટલા ભાવથી. અને એક વખત જોઈ લે તો ઘણી વખતે ભૂલી જાય. એટલે વારે ઘડીએ દાદા કે છે કે અભ્યાસ કરવું પડે. અભ્યાસ આવી રીતે જ થાય. એક વખત જેવી રીતે આપણે કઈ સમ નહીં આવતું હોય મેથેમેટિક્સમાં તો આપણે કેટલી વખત કરીએ છીએ કે 4-5 વખત કરીએ ને તો પછી કાયમ માટે યાદ રહી જાય. એટલે એને પ્રેક્ટિસ કરવી કહેવાય. એવી રીતે દાદા પ્રેક્ટિસ કરાવતા હતા. કારણ કે અનાદિની ટેવ તો એવી છે કે આ કિરણબેન છે, આ ભાઈ છે, અમારા મામા છે, અમારા ફાધર છે, કેટલા ભાવથી આ દ્રષ્ટિ લઈને આવ્યા છે. આવી દ્રષ્ટિ પહેલી વખત અમને મળી છે શુદ્ધાત્મા જોવાની. એટલે ફર્સ્ટ ટાઈમ મળી છે તો હવે એને પ્રેક્ટિસ તો કરવી પડે, અભ્યાસ તો કરવું પડે ને. એને કહેતા હતા કે વારે ઘડીએ તમે રેલવે પ્લેટફોર્મ પર બેઠા હો ને તો કેટલા તો આમ જોયા કરે કે ટ્રેન ક્યારે આવશે, શું ટાઈમ થયો છે, પછી આમ કરીને મોબાઈલ પર વાત કરશે. એને ખબર જ નહીં પડશે કે 1 કલાક કેવી રીતે જતો રહ્યો રેલવે સ્ટેશન પર.
એટલે દાદા શું કહેવા માંગતા હતા કે આપણે એક સેકન્ડ પણ વ્યર્થ ના જવું જોઈએ, એક સેકન્ડ પણ ઉપયોગ વગર ના જવું જોઈએ. જો ત્યાં તમારે શુદ્ધાત્મા નથી દેખાતા તો ત્યારે તમે અંદર જતા રહો, પણ તમે સ્વની અંદર જતા રહો, પછી સ્વની રમણતામાં જાઓ, હું શુદ્ધાત્મા છું એમાં જતા રહો. પણ આપણે શું છે, પ્રેક્ટિસ પડેલી છે ટાઈમ વેસ્ટ કરવાની. હા, સાચી વાત. પ્રેક્ટિસ એવું પડેલી છે થાય કેટલા ભાવની. એટલે એ પ્રેક્ટિસને તોડવા માટે દાદા કહેતા હતા કે અભ્યાસ કરો. આવી હા. રીતે હવે એક વખત આપણે બધામાં શુદ્ધાત્મા જોઈ આવ્યા તો દાદા શું કહે છે, ફરી રાઉન્ડ મારો, હમ. ફરી રાઉન્ડ મારો, ફરી રાઉન્ડ મારો. એટલે એમ કરતા કરતા પ્રેક્ટિસ પડી જાય કે મારે શુદ્ધાત્મા ક્યાંય ચૂકવાનું નથી. બરાબર. એટલે જ્ઞાની પુરુષે કઈ તો જોયું હશે ને કે ફરી જોઈ આવો શુદ્ધાત્મા, ફરી હા, જોઈ આવો શુદ્ધાત્મા. આવું કેમ કેતા હશે? એટલે બધાની, અમારા બધાની પ્રકૃતિ દાદા ઓળખતા હતા કે આપણી બધાની પ્રકૃતિ કેવી છે. સાચી વાત. અને આપણે બધા કેવા છે કે મનના કયા પ્રમાણે કરે. હવે તો જોઈ લીધું શુદ્ધાત્મા, હવે ફરીથી શું જોવાનું એમાં? પછી એવું બી બુદ્ધિ કે, પણ હા. જ્ઞાની પુરુષ શું કે છે, ફરી જોઈ આવો શુદ્ધાત્મા. બોલો, જેથી કરીને આપણું ધીરે 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 અભ્યાસ એવી રીતે થઈ જાય કે આપણે કેવું ના પડે કે શુદ્ધાત્મા જુઓ, સહજ રીતે જ દેખાયા કરે દરેક જીવ માત્રમાં. બરાબર. દરેક જીવ માત્રમાં એક જીવ પણ બચી ના જાય શુદ્ધાત્મા જોવા વગર. સાચી વાત. એવું દાદા કહેવા માંગતા હતા. અને હા. એક વખત પ્રેક્ટિસ પડી ગઈ બધાની અંદર શુદ્ધાત્મા જોવાની, ફરી તમે કોઈ દિવસે મિસ ના કરી શકો. અને પછી સહજ રીતે જ દેખાયા કરે. પછી બરાબર. તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની જરૂર ના પડે. આખું વિજ્ઞાન કેવું છે, કરવું ના પડે, સહજ રીતે થયા કરે. હા. એનું નામ અક્રમ વિજ્ઞાન. કરવું ના પડે. દાદા શું કે છે, અમારા વિજ્ઞાનની અંદર મહેનત કરવાની નથી, કશી મહેનત કરવાની નથી, ખાલી જોયા જ કરવાનું છે. હા. એટલી ટોપ ઉપર વસ્તુ આપી છે દાદાએ. કારણ આપણી જે બુદ્ધિ છે કે આપણી વિચારના જે શક્તિ છે ને ત્યાં પહોંચતી નથી કે દાદાએ અમને શું આપ્યું છે. જો સાચી વાત. એ ખબર પડી જાય ને તો એ વસ્તુને છોડે નહીં. હા. એની જે વેલ્યુએશન પકડાઈ જાય ને દાદાની વસ્તુની, તો એને છોડે જ નહીં, એક સેકન્ડ માટે છોડે નહીં. આ રૂમમાં અડધો એક કલાક બી મળી જાય ને હા કોઈને, તો એ અડધો કલાક એવી રીતે ઉપયોગ કરે ને કે તમે કલ્પના ના કરી શકો. સાચી વાત છે. એક તો કાર્ડ એવું છે ને આપણું કે આપણે 1 મિનિટની ફુરસદ મળતી નથી. 1 મિનિટની ફુરસદ નથી. સવારથી ઉઠ્યા કે રાત સૂતા સુધી દોડમ દોડ, કોલેજમાં જવું, અહીંયા જવું, પેલું કરું, તેવું કરું, ઘરમાં મમ્મીને હેલ્પ કરવી, આમાં કરવી, પછી સરવાળે જોવા જઈએ તો આપણે તો કશું એક વિચાર કરીએ તો અમને તો 1 મિનિટ બી મળતું નથી. એટલે દાદા શું કહેતા હતા, આવા ટાઈમની અંદર જો તમને થોડું બી ટાઈમ મળી જાય ને તે વખતે દાદાનું કામ કરી લેવાનું. કારણ કે આપણી પ્રેક્ટિસ થઈ નથી, આપણું અભ્યાસ થયું નથી. એટલે દાદા કહેતા હતા કે જ્યારે બી ટાઈમ મળે ત્યારે પ્રતિક્રમણ કરજો, જ્યારે બી ટાઈમ મળે ત્યારે સામાયિકમાં બેસી જજો, જ્યારે બી ટાઈમ મળે શુદ્ધાત્માના ચોપડો ખોલીને બેસી જજો. એવું શા માટે કહેતા હશે જ્ઞાની પુરુષ? કારણ કે જાણતા હતા કે એક તો ટાઈમ મળતું નથી, અને જ્યારે ટાઈમ મળે તો ત્યારે આપણા લોકો કેવા છે એ બધું પછી જાતનું શોધી કાઢે. એવું બધું શોધી કાઢે કે આપણું બ્રેન કામ ના કરે. હા, એવું છે. કેશવજી, ટાઈમ મળે તો પછી ફ્રેન્ડ સાથે વોટ્સઅપ મેસેજ કરવાના હોય. હા, એ જ કહું છું. કળિયુગમાં દાદા કે ને કે એટલા બધા સાધન છે ને ટાઈમ પાસ કરવાના કે કલ્પનામાં ના આવે. વિધિબેન, તમે એવું કરો છો? ના, એવું નથી કરતી હું. તો મારા ફ્રેન્ડ્સ બહુ ઓછા છે, એટલે લાઈક ભણવા પૂરતી જ વાત હોય, બીજી કોઈ આડી અવળી વાત નથી થતી અમારે. વેરી ગુડ. કેશવ દાદાએ કહ્યું તમે ઘરમાં મમ્મીને હેલ્પ કરો. ટાઈમ મળે છે? હા, મળે છે. હેલ્પ કરો છો? એટલે સવારમાં હું જયારે કોલેજ જઉં ત્યારે મારું બેડ સરખો કરીને જઉં, પછી મારા કપડાને બધું મશીન પર નાખી દઉં, પછી ગોઠવવાના ગોઠવી દઉં, પછી મારું ટિફિન ને એવું જાતે બેગમાં મૂકી દઉં, અને ઘરે આવીને બી મારું જે રૂટીન કામ બધું બેગમાંથી આ કાઢો, પછી ડિનર પછી પણ બધું કામ મમ્મીને હાથ કરાવું, સમટાઈમ્સ વાસણ બી ઘસી નાખું. વેરી ગુડ. આજે છોટી કેમ ના આવી? એને તો હોમવર્ક બહુ વધારે છે, રિવિઝન લખવા આપ્યું છે. ઓકે, વેરી ગુડ. સોરી તમારો ટાઈમ આજે વધારે લીધો. ના, મારો પ્રશ્ન પણ છે એક. શું ટાઈમ હતો?
હા, મારો ક્વેશ્ચન પણ છે. હા બોલો, વેરી ગુડ, બોલો ને. કોઈ વ્યક્તિ મતલબ પર્સનલી વાત કરું તો શુદ્ધાત્મા દેખાય છે, પછી ચૂકાઈ જાય છે, બધું જતું રહે છે, અને પછી એ વ્યક્તિ માટે અભિપ્રાય ચાલુ થઈ જાય કે આ વ્યક્તિ આવી જ છે, એમની સાથે આવું જ કરે છે, એ બહુ પોતાને આઈ એમ સમથિંગ માને છે, મને જ બધું આવડે છે, એટલે બહુ જ એવા પ્રકારના લાઈક થોટ્સ અંદર 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 ચાલતા હોય છે કે એ આમ જ કરશે, ફ્યુચરનું પણ વિચારી લે કે આવું જ કરશે. તો આ બધાને સ્ટોપ કરવા માટે શું કરવાનું? બહુ સરસ છે. હવે આ બધી વસ્તુ થતી હોય ને તો સૌથી પહેલા તો પોતાની સાથે વાતચીતનો વ્યવહાર કરવાનો. હા, એ જ્યાં સુધી એ વાતચીતનો વ્યવહાર નહીં થાય ને ત્યાં સુધી વસ્તુ પકડમાં નહીં આવે. બરાબર. તમને એમને એવું લાગે છે કે આ બધી આવી છે, આ ચાપલી છે, આમ છે, તેમ છે, હા, બધું થાય ને તો એનું અર્થ શું છે? એને પોતાના ઉપર બહુ અટ્રેક્શન છે, પોતાના ઉપર કે હું એમના કરતા શ્રેષ્ઠ છું, એના હા, કરતા વધારે સારી છું, એના કરતા વધારે એક્સપર્ટ છું. એટલે ત્યાં આપણી બુદ્ધિ બહુ કામ કરતી હોય. જ્યારે હા, બીજા દોષ વધારે દેખાતા હોય ત્યાં વારે ઘડીએ શું દેખાતું હોય કે ભાઈ હું એમના કરતા બેસ્ટ છું. એ બોલે નહીં પણ અંદર સોફ્ટ તરત, કોર્નરમાં આવ્યું હા, હોય. એક્ઝેક્ટલી એવું જ છે. બીજાનું આવું બધું જાત જાતનું દેખાય. આ એક નેચરલ એમની પ્રકૃતિનો સ્વભાવ હોય છે કે બીજાનું જાત જાતનું શોધી કાઢે, પણ પોતાની ભૂલ એકે દેખાય નહીં. પોતે હા, ક્યાં પોતાની કેટલી બધી વીકનેસ છે ત્યાં એનું લક્ષ્ય જ નથી હોતું, બીજાનું જ શોધ કરે. એટલે હા, આમાં શું છે, આમાં આવી રીતે વાતચીત કરીને પોતાને કહેવાનું કે આમાં શું બધું દાદા વારે ઘડી જયારે આવું બધું થાય ને તો આવી રીતે વાત કરવાની, આમાંથી શું તેલ કાઢે છે તું, આમાંથી શું નીકળવાનું છે. એ એમના સાયન્ટિફિક સર્કલ એવિડન્સના હિસાબે ચાલી રહી છે. એની જેટલી બધી ડેવલપમેન્ટ છે એ પ્રમાણે ચાલી રહી છે. તું તારું જોઈ લે તે. હા, બરાબર. મેં अपनी फोटो सबकी संभालो, એ જાણે એનું કરમ જાણે એનું હિસાબ જાણે. આપણે પોતાનું જુઓ ને. દાદા શું કહે છે કે અમે આખો દિવસ પોતાના જ દોષો જોજો કરેલા, બીજાના દોષ તો એકે જોયેલા નહીં. હા, આખા જગતને અમે નિર્દોષ જોયેલા. સાચી વાત. આ પેલું હોશિયારી કરતા હોય તો બી એને કયા સાયન્ટિફિક એવિડન્સ એવી હોશિયારી કરવાનું શીખવાડે છે. એ બધું આપણે એના ડેપ્થમાં જઈએ ને તો પકડમાં બી ના આવે. એ એમના વ્યવસ્થિતના હિસાબથી એ ચાલી રહે છે. દરેક જીવ માત્ર એમના વ્યવસ્થિતના હિસાબથી ચાલી રહ્યું છે. એમાં આપણા કેટલા ટકા, આપણું કેટલો બધો ઉપયોગ જતું રહે બીજાનામાં, બીજાનું શોધ કરવામાં, બીજાના બધા આવા બધા દોષો જોવામાં આપણું બધું સર્વસ્વ જતું રહે ને. સાચી વાત છે. એટલે આપણે પોતાનું જ જોજો કરવાનું કે મારામાં શું વીકનેસ છે. હા, એમ તો એવું બી બને કે સામેવાળા તમારા માટે એવું કહેતા હોય કે આ કેટલી ચાપલી છે, આ કેટલી આમ કરે છે, કે પોતાની જાતને શું સમજે છે, આમ કરે છે. એટલે આ જગતમાં દાદા કે છે તેલ કાઢવા જેવું છે જ નહીં. આખું જગત આમ જ છે. નવું કશું થવાનું નથી અને નવું કશું થયું બી નથી. આવા જ બધી પ્રકૃતિના બધા લોકો આજુબાજુ જુઓ છો ને, કેટલા અબજો વર્ષોથી આવા જ બધા લોકો છે. નવું કશું છે જ નહીં. હા, એ સિમ્પલ દાખલો આપું. દાદા કહેતા હતા કે મારા છોકરીના લગ્ન થયા ત્યારે જ્યારે એમના પાડોશીના છોકરીના લગ્ન થયા તો મેં એમને 4 લાડવા આપેલા, પણ મારી છોકરીના જ્યારે લગ્ન થયા એને 2 જ લાડવા આપેલા. હવે આવી જે થિંકિંગ છે એ તમે વિચાર કરો, દરેકની અંદર હશે. મેં આમ કરેલું, એને મારી સામે આમ કરેલું. મેં આમ કરેલું, એને મારી સાથે આમ કરેલું. એટલે આ શું છે? આવું જ બધું સ્વભાવ છે, આવી જ બધી દુનિયા છે, આવી જ બધી પ્રકૃતિ છે. એટલે આમાંથી શું તેલ કાઢવાનું હોય? દાદા કે છે આપણે આપણું જોઈ લો ને. એને 2 આપેલા એટલું જ આપણું હિસાબ હતું. એ ક્યાં હિસાબ કાઢો છો કે તમે 4 આપેલા તો એને મને 2 આપેલા? મારું 2 નું જ હિસાબ હતું એટલે 2 જ આવે. એટલે જમા કરી દો, વાત ખલાસ કરી દો. પછી તો 10 જણાને બોલાવીને કહેશે કે જો કેવી કંજૂસ છે, મને 2 જ લાડવા આપેલા, મેં એને 4 આપેલા. સાચી વાત છે. એવું થાય છે. હા, એટલે આ જગતમાં આના સિવાય નવું કશું છે જ નહીં. એટલે આનું તારણ કાઢવા જેવું નથી. આપણે આત્મા સિવાય, દાદા કે મને દુનિયામાં પ્રિય વસ્તુ એક જ હતી, આત્મા. હવે જ્યારે આપણે આ વસ્તુ પ્રિય થઈ જશે ને તો આ સંસારની બધી વસ્તુઓ જોવાની બંધ થઈ જશે. બીજાનું સ્વભાવ જોવાનું બંધ થઈ જશે, બીજાની પ્રકૃતિ જોવાની બધી બંધ થઈ જશે. જ્યારે આપણે પોતાના અંદર શુદ્ધાત્મા પ્રત્યેનું પ્રેમ ઊભું થશે કે મને આત્મા સિવાય બીજી કઈ વસ્તુ પ્રિય નથી. બીજી બધી વાત જ ના કરો ને.
આ કોઈ બેનપણી આવીને કે આ તો ચાપલી છે, તો કે તું રહેવા દે ને યાર, એની અંદર શુદ્ધાત્મા જો ને. એટલે તમે પોઝિટિવ થઈ ગયા, તમે દાદાની વિજ્ઞાનમાં આવી ગયા. શુદ્ધાત્મા જો એટલે તમે શું થયા? તમે આત્મા માટેના પ્રિય થઈ ગયા, જેવી રીતે દાદા ભગવાન હતા. દાદા ભગવાનને આત્મા સિવાય બીજું કશું ગમતું નહોતું. ગમે ત્યારે બી એમની સાથે બેસો ને તો આત્મા સિવાય બીજી કોઈ વાત જ નહીં. બોલો, સાચી વાત છે. છપન નહીં. એટલે જયારે એ આત્માનું જોવાનું શરૂ કરશો તો બીજી બધી દુનિયાની જે તમે હમણાં વાત કરી ને કે આમ દેખાય પેલું બધું બંધ થઈ જશે. આત્મા સિવાય કશું તમને દેખાશે નહીં. અને આત્મા સિવાય બીજું ક્યાંય આટલું બધું સુખ છે જ નહીં, પાર વગરનું સુખ. એક છાંટા જેટલું સુખ જે દાદા કહે છે ને કે મેં તમને આ જ્ઞાન આપ્યું ને તો એનાથી બધા મહાત્માઓ ખીલી ઉઠેલા, એટલા બધા આનંદમાં આવી ગયેલા. તો દાદા કહે આ તો એમને વાળ જેટલું, એક બુદ્ધ જેટલું મેં તમને સુખ આપ્યું છે. જયારે ફૂલ આત્માનું ફૂલ પ્રકાશ થશે તો તમે કલ્પના નહીં કરી શકો કેટલું બધું સુખ છે આત્મામાં. આ બધી દુનિયાની જેટલી બી વસ્તુઓ છે બધી એની સામે શૂન્ય છે. કોઈ પણ વસ્તુમાંથી સુખ મળે નહીં. બધી ટેમ્પરરી સુખ છે. એક આત્મા સિવાય બીજે બધે જ્યાં પણ જુઓ છો ત્યાં ટેમ્પરરી સુખ છે. આત્મા સિવાય બીજું ક્યાંય સુખ નથી. એટલે દાદા ભગવાન આત્મા માટે પ્રિયમાં પ્રિય વસ્તુ કહેલી. સાચી વાત છે, બહુ સરસ. હા, હવે લક્ષ્ય ક્યાં પર રાખો? મને આત્મા સિવાય બીજું કશું જોવું નથી, આત્મા સિવાય કશું જાણવું નથી, આત્મા સિવાય કશું દેખવું નથી. એના ઉપર જ લક્ષ્ય રાખો. જુઓ તમારી આજુબાજુની બીજી બધી વસ્તુઓ શૂન્ય થઈ જશે અને જતી રહેશે. પછી તમને વિચાર બી નહીં આવશે કોઈના માટે. બરાબર છે. બરોબર છે. હા, બહુ સરસ. પદ છે ને કબીરદાસ, ખબર છે બીજી કયું? આત્મા સિવાય કઈ મારે જોઈતું નથી. હા, નથી યાદ આવતું? બહુ સરસ પદ. ટાઇટલ. ઓકે, એનીવે, વેરી ગુડ. હા હા. બીજો છે ક્વેશ્ચન? ના. ઓકે, કાલે લેતા આવજો. ઓકે, કેશવજી કોઈ ક્વેશ્ચન નથી તો હવે આપણે થોડું તમને પૂછ્યું, તમે દાદા ભગવાન તમને કેવા ટેસ્ટિંગ કરતા હતા? થોડું યાદ આવે તો કહો ને કે તમે આ શુદ્ધાત્મા જોયા કે નહીં, કે કઈ ગડબડ કરીને આવ્યું છે એવું કોઈ ટેસ્ટિંગ કેતા કરતા દાદા? એ તો દાદાને તો આર પાર દેખાતું હતું. તો દાદા તો બધા હમણાં આપતા પુત્રો મેં બધા બેઠા હોય ને તો દાદા બધાની સાથે વાતચીત કરે. અને દાદાને તો એવી બી ખબર પડી જાય કે આજે કઈ ગલી પચી કરીને આવ્યો છે એવું બી કહેતા. તો એમાંથી ખબર પડી જતી કે દાદાને બધું દેખાતું હતું કે આપણે જયારે બહાર નીકળીએ છીએ તો કેટલી બધી આપણી લીકેજ હોય છે, કેટલી બધી આપણામાં એટલી બધી વીકનેસીસ હોય છે કે આત્મા સિવાય તો કઈ વસ્તુ એને આત્મા શું છે તો એ તો બહુ મામૂલી વસ્તુ ગણાય ને બીજી દુનિયાની બધી વસ્તુઓ મહાન ગણાય. આ તો દાદાએ ધીરે ધીરે અમને બધાને આમાંથી બહાર કાઢ્યા, ત્યારે અમને અલર્ટ કર્યા, ત્યારે આમાંથી અમે બધા બહાર આવ્યા. બાકી તો વારે ઘડી દરેક સંજોગમાં દાદા આવીને પૂછતા હતા કે કેવું રહ્યું આજે, બધું શુદ્ધાત્મા દેખાયા, બધું આજે ગયો તો કે ના દાદા ચુકાઈ ગયું. તો કે દાદા આવું ચાલતું હશે? આ બીજા બધા બહારના લોકો જેમને જ્ઞાન નથી મળ્યું એ લોકો બધા આવું કરે અને જેમ તેમ કરીને દિવસ પાસ કરીને રાત્રે સૂઈ જાય તો એમના માટે કોઈ બાંયધારી નથી, એના માટે કશું છે નહીં. પણ તમને તો જ્ઞાન મળ્યું છે, તમને તો આટલી સમજણ મળી છે, તો તમે કેવી રીતે આખો બધો દિવસ ઉપયોગ વગર કાઢી નાખ્યું? શું કર્યું તમે આખા દિવસમાં? ક્યાં શુદ્ધાત્મા રહ્યા? 5 આજ્ઞામાં રહ્યા? ના દાદા કઈ યાદ જ નહીં. આ બધા આમાં જ આખો દિવસ જતો રહ્યો. તો કે ઓહો, અમને જો જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા હોત તો અમે તો બધું આખું સંસાર છોડીને એની પાછળ ભાગી જાત. પણ અમે શું કહીએ છીએ કે ના, ફાયલોનો નિકાલ કરજો, આમ કરજો, તેમ કરજો. પણ આ બધું કરતા કરતા નિરંતર જ્ઞાનમાં રહેજો, આજ્ઞામાં રહેજો. એટલા માટે અમે તમે ફ્રી રાખેલા છે, એટલા માટે તમને કહ્યું છે કે આ ફાઇલોનો નિકાલ કરો જઈને. આવું નથી કહેલું કે આટલી બધી બેદરકારીથી આખો દિવસ કાઢી નાખો ઉપયોગ વગર. કઈ આખા દિવસમાં યાદ બી ના રહે કે તમે શુદ્ધાત્મા હતા કે નહીં હતા. આખા દિવસ કામમાં પરવાઈ ગયા, પછી કઈ યાદ જ ના આવ્યું કે હું કોણ છું. અને પછી કેટલા બધાના આખા દિવસમાં દોષો જોયેલા, કેટલી બધી ભૂલો કરેલી, પછી કઈ પ્રતિક્રમણ નહીં થયા. એટલે દાદા આ બાબત પર બહુ સાવચેતી રાખતા હતા. પછી પૂછતા બી હતા કે પ્રતિક્રમણ કર્યા?
આજે આખો દિવસ આજ્ઞામાં નહીં રહ્યા તો પ્રતિક્રમણ કર્યા? ના દાદા, એ બી રહી ગયું. તો કે આ કેવી રીતે ચાલશે? એટલે આ વિતરાગોનું માર્ગ છે, તીર્થંકરોનું માર્ગ છે. તીર્થંકરીની આખી સમજણ આપી છે. અને દાદા કહેતા બી હતા કે આ જ્ઞાની પુરુષ જે આજ્ઞા આપેલી છે ને, તે આવું નહીં માની લેશે કે જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા છે, એ તો તીર્થંકર ભગવાનની આજ્ઞા કહેવાય. જે દાદા ભગવાનની વાણી છે ને, જે દેશના છે, તે તીર્થંકર ભગવાનની દેશના છે. જે દાદા ભગવાન બધી વાતો કરે છે, એ તીર્થંકર ભગવાનોની વાતો કરે છે. એટલે તમને આટલા બધા સાવચેત કરેલા છે દાદાએ કે આ જેવી તેવી વસ્તુ તમને નથી મળી. તીર્થંકર ભગવાનની વાણી તમને સાંભળવાની મળી છે. એટલે તો કવિરાજે ગાયું ને કે 24 તીર્થંકરનો ભેળો સ્વરૂપ મોક્ષ સ્વરૂપ એ દાદા. એ 24 તીર્થંકરનો ભેળું સ્વરૂપ છે દાદા. અને એ જયારે દાદા પોતે ગાતા હતા ત્યારે કહેતા હતા કે વારે ઘડી દાદા તો જાણતા હતા, તો એ કહેતા હતા કે જો કવિરાજે શું લખ્યું છે, 24 તીર્થંકરના ભેળા સ્વરૂપ એ દાદા. એટલે દાદાને દેખાતું હતું, દાદા હતા બી એવા, પણ વારે ઘડી શું કહેતા હતા, જો કવિરાજે શું લખ્યું છે. એટલે એ અમને સાવચેત કરવા માંગતા હતા કે તમે સમજો આ કેવા દાદા ભગવાન તમને મળ્યા છે. આવા દાદા ભગવાન મળ્યા છે એટલે આપણે આપણું કામ કાઢી નાખો. આવો ચાન્સ નથી મળવાનું. આવી મોટી વસ્તુ કે તમને નિરંતર મોક્ષ તરફ લઈ જાય છે. અને વારે ઘડી કહેતા બી હતા દાદા કે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી આ એક અવતારી જ્ઞાન છે. હવે આવું કેટલા બધા ભાવો સુધી રખડામણ ચાલી રહી છે, કેટલા બધા ભાવો સુધી મોક્ષ ના થાય, એવા કાળની અંદર, એવા ટાઈમની અંદર દાદા મહાત્મા માટે એવું કહેતા હતા કે મેં તમને કેવું જ્ઞાન આપ્યું છે કે એક અવતારી જ્ઞાન છે. 1-2 અવતારમાં સીધા મોક્ષે જતા રહેશો. અને કેટલા બધા મહાત્માઓ તો અમારા એક અવતારી છે એવું કહેતા હતા. એટલે દાદા જાણતા હતા કે કેટલી બધી આજ્ઞામાં રહેતા હશે, કેટલી બધી દાદાના કયા પ્રમાણે કરતા હશે, કેવી રીતે દાદાના આદર્શો ઉપર, દાદાના સમજણ ઉપર ચાલતા હશે. ત્યારે એવું કહેતા હતા કે કેટલા બધા મહાત્માઓ તો એક અવતારી છે. આમ દાદાને દેખાતું હતું. એટલે દાદા જાણે છે, દાદાએ જે અક્રમ વિજ્ઞાન આપેલું છે, જે સમજણ આપી છે, આવું ભેદ વિજ્ઞાન જે દાદાએ કરી આપ્યું છે, એ જાણે છે કે કોઈ કાળે પોસિબલ નથી અને શક્ય નથી અને થયું નથી એવું આ શક્ય બન્યું છે. જેથી કરીને એ દાદા ગેરંટી આપે છે કે 1-2 અવતારમાં મોક્ષ. બાકી આવું બન્યું નથી. 1-2 અવતારમાં મોક્ષે જવાય એવું કોઈ દિવસે બન્યું નથી. દાદા કે છે આ કાળની કેવી બલિયારી કે તમે બધા આવા બધા ફાવી ગયા. એવું બી કહેતા હતા તમે બધા ફાવી ગયા કે એકાદ અવતારમાં તમે મોક્ષે જવાના છો, જો મારી આજ્ઞા પાડો તો. આ કામ કાઢી લો દાદા કહેતા હતા. કામ કાઢી લેવાનું એટલે આમ રિયલી કે આજ્ઞામાં જ પાક્કા થઈ જવાનું એવું? હા, કામ કાઢી લેવાનું એટલે દાદા કેટલી બધી એંગલ થી કહેલું છે, કેટલી બધી એંગલ થી. કામ કાઢી લો એટલે તમને 1 મિનિટ બી મળે કે અડધો કલાક મળે ને, તો ત્યારે તમને તમારું ટાઈમ શામાં જાય છે, તમારો ઉપયોગ શામાં જાય છે, ત્યારે કામ કાઢી લો. કેવી રીતે કે એ જે ટાઈમ મળ્યું છે, અડધો કલાક મળ્યું છે, તો એ આપણે ઉપયોગમાં રહીએ, આત્મામાં રહીએ, 5 આજ્ઞામાં રહીએ, પેલા વિધિઓ કરીએ, જે દોષ થયા હોય એના પ્રતિક્રમણ કરીએ. એટલે આવી રીતે કામ કાઢી લો. બાકી જો કામ નથી કાઢવાનું તો પછી તો ટાઈમ વ્યર્થ જતું રહે તો ખબર ના પડે. આજ્ઞામાં રહો એટલે કામ કાઢી લો. દાદાના કયા પ્રમાણે ચાલો તો કામ કાઢી લો. દાદાની સમજણે ચાલો તો કામ કાઢી લો. એટલે આપણે સરવાળે ફાયદો થવો જોઈએ. સરવાળે તમને ખબર પડે કે મારો આખો દિવસનો ઉપયોગ કેવી રીતે ગયો, તમે સવારથી સાંજ કેવી રીતે આજ્ઞામાં રહ્યા કે નહીં રહ્યા, તમે આખા દિવસમાં દોષો જોયેલા તેના પ્રતિક્રમણ કર્યા કે નહીં કર્યા. એમાંથી ખબર પડે કે તમારો કામ કાઢવાનો રસ્તો ચાલુ છે કે બંધ છે. બરાબર. હવે ગીતાબેન નો પણ ક્વેશ્ચન લે. હા, જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંતભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવાનંદજી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવાનંદજી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવાનંદજી સાહેબ, હમણાં 2-4 દિવસ પહેલાની જ વાત છે આ ગીતાબેનની. તો એમ થયું કે હવે આમ વરસાદ ઓછો થઈ ગયો ને, મેં કીધું લાવ હવે આ કપબોર્ડ હોય ને આપણું ગીતાબેનનું વોર્ડરોબ, આપણે બધું કપડા મૂકીએ ને બધું,
મેં કીધું લાવો આજે હવે સાફ કરી દઈએ એમ. તો મારે આમ 7, 8 કે 10 જોડી જ હોય આગળ કપડા. એમાંની 2 કંઈક બહાર જવું હોય ત્યારે પહેરાય, એવું બધું આગળ જ મૂકવું એ બધું. હા, તો પછી બધું સાફ કરતા કરતા કર્યું ને, અને પછી છે ને પાછળ મેં કીધું લાવ પાછળ બી જરા ડામરની ગોળી નાખી હાથ ફેરવી દઉં એમ. એટલે પછી પાછળથી એક મોટું આમ ગીતાબેન નું આવડું મોટું પોટલું બહાર આવ્યું. મેં કીધું આ જુઓ આ ગીતાબેન નું કૌભાંડ કેવું પાછળથી બહાર આવે છે. એટલે એમ નવા કપડા હોય ને એકદમ એવા પાછળ બાંધીને મૂક્યા હતા. તો મને જ ખબર નહીં, મેં કીધું આ કોણે મૂક્યા છે આ ગીતાબેન નું આ કૌભાંડ, એટલે ગીતાબેન ને જ મૂક્યા હોય ને એવું. આમ મનમાં એવું ને એવું જ થયા કરે કે આ કેવું કૌભાંડ પકડાય છે હજી બી. જાણે આટલું બધું ત્યાગ કર્યો છે, આટલું બધું એ સમજે છે દાદાનું જ્ઞાન, તોય બી આ જો ક્યાંથી આ બધું નીકળે છે. પછી કાઢ્યું બહાર, પછી એમ કે વિચાર્યું કે આ જેને જરૂર હોય એને આપી જ દેવાનું. આપણને પહેરવું જ નથી તો હું શા માટે હવે એને સાચવીને રાખું એમ. જેને એક એક જોડી આપી દેવાના એવું. એટલે આ જે આમ આપણે એમ કહીએ ને કે આપણને જરૂર પૂરતી જ વસ્તુ રાખવી એમ, બહુ રાખવું નહીં પરિગ્રહ એવું. એવું આવ્યું મને એમ તે વખતે. તરત જ એનો નિકાલ બી કરી દીધા. મારા છે, મારે નિકાલ જ કરવો છે એમ. એમ થયું કે મારું હતું અને મેં જ આ મૂક્યું હશે, તો મારે હવે એનો નિકાલ જ કરવો છે. તો ઓન ધ સ્પોટ બહાર જ કાઢવી. મેં કીધું આ કૌભાંડ ને બહાર કાઢો હવે. બરોબર. ના, બહુ સારું છે. હવે ધીરે ધીરે આવી રીતે જ આપણે બધી ખબર પડે ને કે આપણે શું શું બધું સંતાડીને રાખ્યું છે, શું શું રાખ્યું છે. અને જયારે ખબર પડે કે ભાઈ આ બધી વસ્તુઓ જ બાધક છે, બીજી કઈ વસ્તુ બાધક નથી, દાદા કે છે આ બધી વસ્તુઓ છેવટે જો અંદર બધું ચારિત્રમાં ઊભું હોય ને તો એને છોડે નહીં, બરોબર, તો એ સંતાડીને રાખે, સંભાળીને રાખે. પણ છેવટે દાદા શું કે છે, છેવટે છે તો ચારિત્રમાં ને, અને એને જોયા જ કરો. અને ઘણી વખત તમારું તો આવી સહજ પ્રકૃતિ હોય કે તમે એનો નિકાલ કરી દો, પણ કોઈનું નિકાલ ના થતું હોય, ના આ તો મને કામ લાગશે, આ તો પછી હું પહેરીશ, આ તો આના કોઈના મારા ઘરમાં હજુ 4 લગ્ન બાકી છે, તે વખતે ફરી નવા લેવા જવા પડશે, આમ થશે તેમ થશે. તો પછી દાદા કે હવે આવું બધું માલ ભરીને લાવ્યા હોય તો હવે આમને આપણે જ્ઞાન મળી ગયું છે, તો હવે એ બધી વસ્તુઓ આમે પણ હરકત કરતા નથી, એ ચારિત્ર મોહ છે, એને જોયા કરો કે આવું બધું ભરીને લાવ્યા છો. પણ હે દાદા ભગવાન, હવે મને નથી જોતું, અને આનો નિકાલ થઈ જાય તો સારું. જેવી રીતે કોઈ આમ આવીને કોઈ બેનપણી આવીને ઉભી રહે અને આમ કેટલા વર્ષોથી સંતાડીને રાખીએ, કામ લાગશે, છૂટે નહીં, અને છેવટે કોઈ બેનપણી આવે કે મને 2 ડ્રેસ આપી દે ને, અને તે વખતે અપાય નહીં ને, તો તે વખતે સમજી લેવાનું કે હજુ સાલું મોહ બાકી છે તમારું, છૂટતું નથી અંદરથી. પણ સામેથી તમને છોડાવવા કોઈ આવે કે મને આ 2 ડ્રેસ આપી દે, તો તરત જ આપી દેવાની. ચાલો આપણું માલ ખાલી થઈ ગયો, લઈ જા ભાઈ, લઈ જા, સારું. સામેથી કોઈને આપણે આપવા જઈએ તો કોઈ લે નહીં, પણ આમ લેવા આવે ને તોય છૂટે નહીં, એવું છે મોહ. સાચી વાત છે સાહેબ. પણ આવા સંજોગોમાં તો દાદા કે ખાલી કરી દેવાનું, દુકાન ખાલી કરો. જો દુકાન ખાલી કરવી હોય ને તો શું કરવાનું, નવું માલ લાવવાનું નહીં, અને જૂનું માલ હોય તે ખાલી કર્યા જવાનું, તો દુકાન ખાલી થાય. નહીં તો ખાલી થાય નહીં ને. થાય નહીં દુકાનો. અને લેડીઝ ની તો બહુ દુકાનો હોય. એ દુકાન ખાલી જ ના થાય, એક થાય તો બીજી જાય તો ત્રીજી, ફરી કે એના તો કેટલી બધી એડજસ્ટમેન્ટ હોય. આ તો આ ટાઈમે પહેરીશ, આ તો આ ટાઈમે પહેરી. અમારા ઘરમાં તો 8 ભાભીઓ ને, તમે મને બહુ જાતનું જોયેલું. બહુ જ બધી વસ્તુ. તો અમે વિચાર કરીએ કે ઓ માય ગોડ, કેટલું બધું થિંકિંગ ચાલે છે આ લેડીઝ ની અંદર, કે ભાઈ આ ડ્રેસ તો આ ટાઈમે પહેરીશ, આ ડ્રેસ તો આના લગ્નમાં પહેરીશ. હવે આ 2 તો હમણાં પહેરવી નથી, કારણ કે મેં ઓલરેડી બે ફંક્શનમાં પહેરેલી છે. અને કેટલાને તો એવું હોય કે એવરી ફંક્શનમાં નવી જ ડ્રેસ જોઈએ. કે આ પહેરેલા છે એ તો બધાએ જોઈ લીધા છે. આ જોઈ લીધા છે, એટલે એનું વાર્ડરોબ વધતું જાય, એટલું બધું વધી જાય ને કે કબાટ ખોલે તો બધા કપડા પડતા હોય, પડે અંદર. સંભાળી ના શકે. એવું બધું જોયેલું. તો કે આને મોહ કહેવાય, આ મોહ જતું નથી, દાદા કે. સાચી વાત છે. આત્મામાં મોહ થઈ ગયો ને, આત્માનો મોહ થઈ ગયો ને પછી સારું સોલ્યુશન છે આ જગતમાં. બરાબર ગીતાબેન? હાજી સાહેબ, બહુ સરસ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
એ હવે કેશવ દયાનંદજી, આપણે જે સામાયિકનો ટોપિક ચાલી રહ્યો છે, હા વિચારો જોવાના, હા અને તો વિધિ દીદી કહ્યું આવા તો બધા બહુ વિચાર આવતા હોય બીજાને જોઈને. હા તો તમારો એક્સપિરિયન્સ કયો? એ બધા તમારા બંધ થઈ ગયા કે તમે કેમના હેન્ડલ કરો? ના ના, બહુ બહુ, આ તો વિચારો તો કોઈ દિવસે પૂરા થવાના નહીં. અને એ જ જગ્યા પર બહુ જબરજસ્ત પુરુષાર્થની જરૂર હોય છે, જે અમારે દિવસ રાત કરવું પડે છે. આ વિચારો કેવા છે કે ભાઈ એમાં વિચરે ને તો પછી બધું આખી દુનિયા શરૂ થાય. પણ વિચરવું નથી. વિચાર આવે ને તો એને આમને આગળ જવા દેવાનું. અહીંયા વિચાર આવ્યું કે અહીંયાથી હમણાં બોમ્બે જઈશું તો રસ્તામાં એક્સિડન્ટ થશે, તો પછી તો આગળ ગાડી ચાલે. તો દાદા શું કે છે કે વિચારો આવે તે વખતે નોંધ કરી દેવાની. ઓકે, નોટેડ, વાત પૂરી. નોટેડ કહ્યું ને ત્યારે ગાડી આગળ જવા દો. જો એમાં વિચર્યા એટલે પછી તમે ડિઝોલ્વ થઈ ગયા, પછી તો કલાક નીકળી જાય, પછી આમ થશે તો પેલું થશે તો. એટલે દાદા કે એક સેકન્ડમાં ઓન ધ સ્પોટ એનું સોલ્યુશન કરો. જેટલા બી વિચારો આવતા હોય ને જે વખતે, ઓન ધ સ્પોટ સોલ્યુશન, ઓન ધ સ્પોટ એમને જવાબ આપો. નોટેડ 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 કરીને ગાડી જવા દો. કારણ કે જો એવું નહીં કરો તો તે વખતે તમે વિચારોમાં વિચર્યા એટલે પછી આ આખું મોટી દુનિયા શરૂ થાય. પછી આમ થશે, પછી અહીંયાથી આમ થશે, પછી આવું થશે, એક્સિડન્ટ થશે તો ત્યાં કોઈ હોસ્પિટલ છે નહીં, કોને આપણે ફોન કરીશું, શું કરીશું? માય ગોડ, એટલી બધી ઠેઠ સુધી પહોંચી જાય. પણ આ દાદાની સમજણે શું થાય કે તરત જ દાદાએ કહ્યું છે કે એક જ્યારે બી કઈ વિચાર ઊભું થાય ત્યારે ઓન ધ સ્પોટ એને જવાબ આપો અને નોટેડ કરીને આગળ જવા દો. એમાં એવું થાય ને, હમણાં મારો એક પ્રોબ્લેમ, પછી હું તમારા બિઝનેસ ની વાત કરું. તમારા મારે હવે અત્યારે અમારે એસોસિએશનમાં કઈ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવાનો હોય, હા, એટલે બધાને ઈમેલ લખવાના આવે, એટલે એમાં પછી ઈમેલ લખી એટલે જવાબ આવે, લખીએ એટલે હવે જવાબ આવે પાછું વિચાર કરવાનો, એટલે આખો દિવસ બહુ ચાલે રાખે. એમાં પછી વિચારમાં તમે કહો એમાં નીકળવાનું બહુ. પછી સપોઝ જમીન ના બેઠા હોય તો કેવો પેલાનો આવો ઈમેલ આવ્યો ને, હવે આવી જ નાખો, આવું જવાબ આપવો જોઈએ. એટલે એવા વિચારો પૂરા ના થાય. તમારે બિઝનેસમાં એવું જ હશે ને, કામ કરવું એમ ના. આમાં બહુ ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડમાં અમે દાદા ભગવાનને જોયેલું ને કે કેવી રીતે દાદા દરેક સંજોગમાં કેવી રીતે કેટલી ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડમાં વસ્તુનો જવાબ આપીને ફરી ગાડી આગળ દોડાવતા હતા. પછી સેકન્ડ એપિસોડ, ફિર થર્ડ એપિસોડ, એવું અમે જોતા જોતા પ્રેક્ટિસ થઈ ગયેલી. અમને દાદાને જોયેલા કે અમે દાદા જોડે બેઠા હોઈએ, પછી અચાનક એક માર્કમાં આવ્યા, એમની સાથે વાતચીત કરતા હતા કે ભાઈ આવી રીતે પછી હું બોમ્બે જઈશ, પછી ત્યાંથી આ દાદા કરી રહીશ એમ. અચ્છા, તમે ત્યાંથી આવું કરી લાવજો અને પેલા ત્યાં કનુભાઈને બી મળી લેજો અને ત્યાંથી એમની પાસેથી આ સંદેશો લઈ આવજો. કે બસ હવે આટલી રીતે મેસેજ આપી દીધું, પછી વસ્તુ ત્યાં જ ખલાસ. પછી વધારે વિચારવાનું નહીં ને વધારે ડિસ્કશન બી નહીં કરવાનું, ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડમાં. અને એના પછી ફરી સીધો બીજો એપિસોડ. પછી અચ્છા તમે આવી ગયા, પછી એમની બીજા મહાત્માઓ સાથે વાત કરે. પછી એટલામાં થોડી વારમાં કોઈ બીજા મહાત્મા આવી ગયા કે આર્કિટેક્ટ હતા, જે મંદિર બનતું હતું, તો પછી સીધું એમની સાથે વાત ચાલુ થઈ જાય. એટલે એટલી સ્પીડમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જે સંજોગ આવતું જતું હતું દાદાની સામે, એને ફટ કરીને એમને જવાબ આપતા અને ગાડી આગળ દોડાવતા. કલાકો સુધી તો કોઈ બી વસ્તુમાં ડિસ્કશન થાય નહીં તો પછી આમ વિચાર કરે ને કે આને શું જવાબ આપીશ, તો આમાં 10 ટાઈપના તો જવાબ લખે, પછી કે આ ખોટું, પછી એને ફાડી કાઢે. એટલે એટલી બધી બુદ્ધિ ચલાવવાની હોતી નથી. આ સહજ રીતે આખું વિજ્ઞાન અને આ શાના ઉપર આજે સહજતા ઉપર, સહજ રીતે આ રીતે જવાબ આપી દો. અને જેટલું બી આપણે સહજ રહીએ ને તો આપણી એટલી બધી ડેવલપમેન્ટ વધતી જાય. અસહજ થઈએ ને તો બધું ઊંધું થાય, ટાઈમ વેસ્ટ થાય, બધું થાય. પણ સહજ રીતે રહેવાનું અને આવી રીતે જવાબ આપી દો, વાત પૂરી થઈ ગઈ. વધારે આમ વિચારવા જેવું નથી હોતું. બહુ શોર્ટકટમાં દાદા કે છે કે આખી સાયન્સ છે. અને આમાં એટલી બધી સૂઝ ડેવલપ થતી હોય છે, જે આ માર્ગમાં દોડતા હોય ને, દાદાની સાયન્સ પ્રમાણે ચાલતા હોય ને, તો બહુ જબરજસ્ત સૂઝ ડેવલપ થાય છે. અને એટલી બધી સૂઝ ડેવલપ થાય છે કે તમને ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડમાં દરેક વસ્તુનું સોલ્યુશન મળી જાય છે. ધેટ ઇઝ માય એક્સપિરિયન્સ.
પછી ચાહે બિઝનેસ હો, પછી ચાહે ઘરમાં વ્યવહાર હો, ભાઈ સાથેનું વ્યવહાર હો, કોઈની બી સાથે વ્યવહાર હો, આ વિજ્ઞાનની સમજણ મળ્યા પછી અને દાદાને જોયા પછી અને દાદાની એક એક વસ્તુને અને વાતને સમજ્યા પછી એવી ડેવલપમેન્ટ થાય છે કે તમને ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડમાં દરેક સંજોગનું સોલ્યુશન મળી જાય છે. ગમે તેવું કોમ્પ્લેક્સ અને ગમે તેવું કોમ્પ્લિકેટ સંજોગ ઉભો થાય ને તોય તમને ઓન ધ સ્પોટ એનું સોલ્યુશન મળે છે, એવું આ વિજ્ઞાન છે. એમાં ઘણી વાર એવું થઈ જાય પછી કઈ ના થયું કે દાદાને સોંપી દીધું, ચાલો દાદા તમને સોંપી દીધો જે તમારે કરવું, પછી પાછું નેક્સ્ટ ડે પાછું સોલ્યુશન બધું આવી જાય. હા, ઘણી વખતે બહુ કોમ્પ્લેક્સ હોય ને અને કઈ સોલ્યુશન ના મળતું હોય તો અમે કે દાદાને જ સોંપી દેતા હોઈએ, દાદા હવે તમને જે યોગ્ય લાગે એનું સોલ્યુશન કરજો ને. અમે તો ઘણી વખતે ચિઠ્ઠી લખીને રાત્રે દાદાના ફોટાના ચરણોમાં મૂકી દઈએ કે દાદા આ મને સૂઝ પડતી નથી, સવાર સુધી મને જવાબ આપજો જેથી કરીને કાલે સવારે હું આ ડિસિઝન લઈ લઉં. અને યુ વિલ નોટ બિલીવ, જ્યારે ઘણી વખતે આવું સંજોગ ઉભો થતું હોય છે તે વખતે આવું લખીને અમે મૂકી દઈએ ને તો સવારે ફટ કરીને જવાબ આવી જાય છે અને ટુ ધ પોઈન્ટ એન્ડ કરેક્ટ, 100% કરેક્ટ. એવું તો એક્સપિરિયન્સ થાય છે. હા, જબરજસ્ત એક્સપિરિયન્સ થાય છે. અને એવું લાગે કે દાદા તમે આ કેવી સરસ તમે જવાબ આપ્યો, કેવી સરસ સૂઝ આપી દીધી. આવું કામ, આવું કોમ્પ્લેક્સ, આવું કોમ્પ્લિકેટ વસ્તુ છે એનું સોલ્યુશન જ નહોતું આવતું, આવી રીતે થઈ ગયું. એ સોંપવાથી અને પોતે કરવા જઈએ ને તો 10 દિવસ સુધી બી સોલ્યુશન ના મળે. 10 દિવસ સુધી સોલ્યુશન ના મળે. પણ જ્યારે બી અટકી જઈએ ને તો અમે તો દાદાની સાંકળ ખેંચી લઈએ કે દાદા તમે આ બધું આનું સોલ્યુશન કરી આપજો. દાદા હું આ રીતે આજે રાત્રે સુઈ જઉં છું, આ ચિઠ્ઠી લખી છે, સવાર સુધી દાદા સોલ્યુશન આપજો તો કાલે આપણું નિકાલ કરી નાખીએ. કારણ કે આપણું હવે ધ્યેય શું છે? મોક્ષે જવાનું છે. આપણું ધ્યેય શું છે? કેમ કરીને બધાને સુખ આપવાનું છે. આપણું ધ્યેય શું છે? કેમ કરીને અમારા મન વચન કાયાથી બધાને સુખ મળે, કેમ કરીને અમારા થકી બધાને સુખ મળે. તો એવી સંજોગોમાં જયારે અમે દાદાને સોંપીએ તો દાદા જવાબ આપે જ, કારણ કે આપણું ધ્યેય બદલાઈ ગયું છે. આપણે કઈ પોતાની કોઈ લાલચ રહી નથી, પોતાનું કઈ સ્વાર્થ રહ્યું નથી, પોતાના માટે કશું જોઈતું નથી. એટલે દાદા તરત જ સોલ્યુશન આપે છે. બહુ સરસ, બહુ સરસ કેશવાનજી. ચાલો હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે તો એક જ મિનિટ આપણે ત્રિમંત્ર બોલાવો. ગીતાબેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવઝ્ઝાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સવ પાવપણાસણો, સવ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, મંગલાણં ચ સવ્વેસિમ, પરમમ હવૈ મંગલમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. હવે પછીનો પ્રોગ્રામ મહાત્મા આપણે સવારના 6:30 વાગે વિધિમાં મળીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. કેવશાનજી જય સચ્ચિદાનંદ.